हिंदू टीवी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ रजाक इनामदार। बीजापुर में पेड़ गिरने से लोगों का हाल बेहाल। बीजापुर शहर के टीपू सुल्तान सर्कल से गांधी चौक के रास्ते पर पुराना और बड़ा पेड़ गिरने से कई ऑटो और बाइक पेड़ की लपेट में आ गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस घटना के जिम्मेदारों को कॉल करने के बावजूद भी वो जल्दी नहीं आए। अच्छी बात यह रही कि किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ। इसी के चलते हमारे माध्यम से दुकान के ओनर्स और कई लोगों ने बात करते हुए नुकसान की भरपाई करने की गुहार लगाई। स्थानीय लोगों द्वारा इस घटना में हिंदू मुस्लिम का भेदभाव ना करते मैं इस झाड़ के नीचे मेरा काउंटर लगा रहा था, तो पिछले 3-4 दिन से उनके अध्यक्ष को और उनके जो बड़े लीडर्स है, ये मेंबर है, उनको सबको गुजारिश कर रहा था मैं झाड़ पड़ता सर इसके बारे में क्या भी करो, तुम्हें क्या भी तुम्हारे संघ के करो, ये करो तो उन्होंने कौन भी सुने नहीं हमारी बात है। उन्होंने खाली इतना बोले वाले हमें जाके उसके बारे में हमें क्या बोले नहीं हम लोग को। और अभी देखो उधर मेरे नीचे काउंटर सब टूट गए। मैं अभी मैं बड़ी सी पैसा कार्ड को मैं वहाँ दुकान लगा रहा था, मेरा भी पूरा नुकसान हुआ। अभी ये नुकसान कौन देती मुझे? और इतने दिन से मैं इनको कंप्लेंट भी करा, तो वो भी इससे पहला जो लाइट का खंभा गिरा था, वो लाइट के खंभे का भी उन्होंने जल्दी नहीं है, 4-5 दिन छोड़ गए, वो भी आधे गिरने के बाद आए उन्होंने। तो ये पेड़ कब गिरा है? ये पेड़ देखो अभी जब ने हमारे दोस्त ने फोन लगाया मुझे 9:50 को पेड़ गिरा बोल। तो आप नहीं थे दुकान में? मैं नहीं था, मैं जस्ट आधे घंटे पहले दुकान बंद कर घर गया था मैं। हालांकि वो जाते से हम भी बाजू वाले को बोल को गया था मैं। अभी देखो झाड़ पड़ता तो कब पड़ता मालूम नहीं, बोला था उनको ए नहीं पड़ता लो, अभी वो अच्छा जल्दी नहीं पड़ता बोल को वो भी ऐसे ही बोल के चला गया वो। आपको क्या लगता है इसकी जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार सीधा प्रशासन है। उनको बोलने के बाद भी वो नहीं सुने हमारी बात। कितने दिन से बोल रहे थे, उनको कंप्लेंट दे रहे थे, नहीं सुने हम। किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ? किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ। अगर ये पेड़ अगर सुबह में गिरता तो कितने लोग फिरते रहते हैं इधर, सब आम पब्लिक फिरते रहती है। अगर किसी की जान जाती तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेते? क्या आपको पता चला पेड़ के नीचे अगर है या नहीं लोग? नहीं, ऐसा कुछ पता नहीं चला, मगर होते तो किसी की जान की ये कौन लेते थे, जिम्मेदारी कौन लेते थे? तुम्हारा नाम? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ इनामदार। ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ನಾವು ಮತ್ತ ಅವ್ರು ಏನೋ ಹಿಂಗಾಗಿ ಗಿಡ ನುಕ್ಸಾನ್ ಏನಾಯ್ತು? ಚಪ್ಪಲ ಎಲ್ಲ ಇದು ಜಾನಿ ನುಕ್ಸಾನ್ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ? ಆಗಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಆಗಿದ್ ಪೂರ ಏನೋ ಮಾಡಕ್ ಜೀವಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೇನ್ ಹಾನಿ ಆಗಿಲ್ರಿ, ಏನೋ ಚಲೋ ಅದು ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಮುದ್ದೆ ಆಗಿದೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್? ಮಾಡಿವ್ರಿ ಸರ್, ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಏನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಕೇಬಲ್ ಬಂದ್ ಹೊಸ ಬೋರ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕಿಂದ ಆಯ್ತು ಮಾರ್ಜಿನ್ ತಗೋತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದರ ಇಟ್ಟೇ ಮತ್ತೇನೇನು. ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕಂಬ ತೆಗೆದು ಇಷ್ಟು ಕಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ಏನು ತಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಏನು ಎಲ್ಲ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಯವರು ಇದ್ದವರು ಬಿದ್ದವರು ಎಲ್ಲ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಯಾರು? ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳುದು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳದವ್ರು ಎಲ್ಲ ಏನ್ ನಾವು ದುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನ ಯಾಕ ನಮ್ಮ ಹಾನಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಪೂರ ಮುದ್ದಡಿ ಪೂರ ನೇರವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ನೇರವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮತ್ತೆ ಡಿಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು 4 ದಿವಸ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ನುಕ್ಸಾನ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನಿಮ್ ಪಕ್ಕ ನೋಡಿದ್ರೆ? ಈಗ ಪಕ್ಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು
50,000 ಮೇಲೆ ಆಗಿದ್ರಿ ನಿಮ್ ಒಂದೇ ಗಿಡಿಗೆ ಒಂದೇ ಅಂಗಡಿ. ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಕದ ಅಂಗಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಚಾಲು ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಚಾಲು ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ ಬೇಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಇದು ನಾಂಗೇನು ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಇದ್ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಅದು ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂಚೆ ಕೊಡಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು 4 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಆಸೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಬಂದ್ ಮಾಡೋ ಏನ್ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಹೆವಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಡಿಸಿ ಸಾಹೇಬ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ಕೊತೀರಿ ಈಗ ನಮ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಕೇಳ್ಕೊತೀರಿ? ಅದೇ ಸರ್ ಅವು ಏನ್ ಹಾನಿ ಆಗೈತಿ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಕಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಕೊಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ನಗರ ಶಾಸಕ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ ನೀವು ಕೇಳ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಏನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ರಿ. ನಾಳೆ ದುರ್ಘಟನೆ ಆದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ನಗರದ ನೀಡಿದಾರಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಅವ್ರದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ರಿ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಅನಾಹುತ ಆಗ್ತೈತಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬರುದಲ್ಲ. ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾರ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ MLA ಅಂತ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲಾರು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೂನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾರ್ ಸಿಟಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ. MLA ಆಗ್ಲಿ MB ಪಾಟೀಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಜವಾಬ್ದಾರರು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಾರ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಆದ್ರೆ ಇವರೇ ಜವಾಬ್ದಾರರು. ಅಷ್ಟು ಹೇಳಕ್ ಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರ KC ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗ ಒಂದ್ ಹಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ 100 ವರ್ಷ ಹಳಿ ಗಿಡ ಒಂದು ಬಿದ್ದೈತಿ. ಆ ಗಿಡ ಬಿದ್ದಿದ ಮ್ಯಾಗ ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಯಾವ, 2-3 ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾದವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಅದ್ರಾಗ ಜನ ಏನಾಗ್ತಾರ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಇರ್ತಾರ, ಟೂ ವೀಲರ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಹಾಳಾಗ್ಯದ. ಇದರ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು? ಈಗ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರ ಶಾಸಕ ಬಿಜಾಪುರದಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಜಾಪುರ ಸಿಟಿ ಟೋಟಲಿ ಬೇವರ್ಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಇದ್ರಾಗ ಶಾಸನ ಮಾಡೋರು ಯಾರಿಲ್ಲ. ಬಿಜಾಪುರ ಸಿಟಿ ನಗರ ದುರ್ಭಾಗ್ಯ ಜನರದ ಏನೈತಂದ್ರ ಸರಿಯಾಗ ನೀರ್ ಬರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮಳಿ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರ ಈ ರೀತಿ 100 ವರ್ಷ ಹಳಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗಿಡ ಏನದಲ್ಲ ಬಿದ್ದ. ಈ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಎತ್ತಾಳರು, ನೀವು ಹಿಂದುತ್ವ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೇನ ಗಿಡ ಬಿದ್ದದ ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಅಂಗಡಿ ಮ್ಯಾಗ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲಾರು ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಇವರೇ ಅಂಗಡಿಗಳು ಅದಾವ, ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ ಬಿದ್ದದ. ಮತ್ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಏನ್ ಬಿದ್ದ, ಕರೆಂಟ್ ಕಂಬ ಏನ್ ಬಿದ್ದದ, ಅದ್ರಲಿಂದ ಏನಾರ ಅನಾಹುತ ಆದ್ರೆ ಯಾರ್ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ? ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಹ್ಯಾಕ್ CM ಆಗ್ತೀರಿ? ಇದರ್ಲಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಏನ ನೀವೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಡಾಕತ್ತೀರಿ. ಈ ಬರೋ ಈ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಾ ನಿಮ್ ಬಿಜಾಪುರ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ನಾ ಬ್ಯಾರೆ ಬ್ಯಾರೆ ಊರ್ ತಿರುಗಾಡ್ತೇನೆ, ನಾವೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಿ ತಿರುಗಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷಣ ಒಳಗೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಕಿಸಿಂದ ಇದು ಮರ ಯಾರ್ದ್ರಿ? ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮಾಜದು ಏನ್ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಯಾರ್ದು ಮರ? ಆ ಮರ 100 ವರ್ಷ ಆಯ್ತದು. ಅದ್ರ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಯಾರು? ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾದು ಬಿಟ್ಟ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಸರೌಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಹಳಿಗಿಳದ ನಾವು ಏನದ ಒಂದು ರೋಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರ ಪಟ್ಟಿ ಗಿಡ ತೆಗಿತಿರಪ್ಪ. ಈ ಮತ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಯದ, ಈಗ ಗಮನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ KP ದವ್ರದ್ದು ತಪ್ಪು, ಮತ್ತೆ ಇದು ಏನದಲ್ಲ ಗಿಡದ್ದು ಏನ್ ಬಿದ್ದದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ನಗರ ಶಾಸಕ ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ತಪ್ಪು ಐತತ್ತ ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇಷ್ಟ
लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।